Good morning, children. In the last class, actually, in the chapter Strategies of Enhancement in Food Production, we were completed the zoology topic. After this one, we have to discuss about the botany topic, that is nothing but beginning from the plant breeding. Okay, so in this class, let us start the discussion with respect to the study of the plant breeding. Okay, yeah. So first of all, the question arises: how can you define the plant breeding? It is a manipulation. Okay, it is a manipulation of plant species to create a desired plant suitable for the better cultivation, better yields, and disease resistance. So this is called the plant breeding. Okay, so we can also say the plant breeding is a purposeful manipulation of the plant species in order to create a desired plant types that are better suited for cultivation, give better yields, and are disease resistance. Okay, or in other words, we can also say the process of crossing two genetically different plants to get a better variety is called the plant breeding. It is also known as plant breeding or plant hybridization program. Okay, yeah. And you must have heard about, there is a terminology, green revolution. Who is the father of green revolution? Yes, Dr. M.S. Swaminathan, who is called the father of green revolution in India. He was the revolutionaries in the plant breeding techniques in different crop plants for the development of high yielding and disease resistant varieties, particularly wheat, rice, and maize. Did you got it? So generally, the green revolution, how it was development in the field of the agriculture, as well as how it is benefited for the India. The development and the flourishing of the agriculture, it was dependent on the plant breeding. So that was very helpful in those days to provide the food for all the people, because in those days that was a very big challenge to provide the food for all the people, because when we got the independence only we were about 35 crores. So that was a very big challenge in those days, in those days only. Okay, so that is happened, and that is possible, that is became possible because of the green revolution. Did you got it then? And the classical plant breeding involves the hybridization techniques of the pure lines and the artificial selection and to produce the desirable traits. The now molecular genetic tools are used for the plant breeding technique, so that because of these molecular genetic tools, the revolutionary changes is happened in the field of the plant breeding programs every day. We can find there are different type of the developed species throughout the world. ಮಕ್ಕಳೇ, ಸೊ ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಝುವಾಲಜಿ ಪಾರ್ಟ್ ಬಂದಿತ್ತು ಈ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ, ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಫುಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ನಂತರ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಬಾಟ್ನಿ ಪಾರ್ಟ್. ಇದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಣೆ, ಅಂದರೆ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ, ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಡಿಸೈರಬಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೂಟಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ಬೆಟರ್ ಕಲ್ಟಿವೇಷನ್, ಬೆಟರ್ ಏಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸೀಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್. ಹಾಗಂದರೆ ಏನು ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಷನ್ ಅಂದರೆ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಬೇಕೋ ಆ ರೀತಿ ಮಾರ್ಪಾಡು ಬರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸಸ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಿಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ? ಸಸ್ಯ ಪ್ರಭೇದಗಳಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ ಡಿಸೈರ್ ಸೂಟಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ಬೆಟರ್ ಕಲ್ಟಿವೇಷನ್. ನಮಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಇಳುವರಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ರೋಗ ಬರದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಗುಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಬದಲಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯಗಳಿಗೆ ತಡೆದುಕೊಂಡು ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಹಾಗೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಬೆಟರ್ ಏಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸೀಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ರೋಗಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ, ಸೊ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳಾಗಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಅಂಥೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಗ್ರೀನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್, ನಿಮಗೆ ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿ ಅಂತ ಪದ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು. ಏನು ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಸೊ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಬಂದಾಗಲೇ ಸುಮಾರು 35 ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇತ್ತು ಅವತ್ತಿಗೆ. ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದೆ, ಆದರೆ ಅವತ್ತಿಗೆ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆಹಾರ ಒದಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಅವತ್ತಿಗೆ ಅದು ಚಾಲೆಂಜ್, ಅದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವ. ಸೊ ಅಂಥ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದಾಗ
ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಒಂದು ಆಹಾರ ಒಂದು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ಗೆ ಸೊ ಅವತ್ತು ಕಾರಣ ಆಗಿದ್ದು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ಅಂತ. ಅವರನ್ನು ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿಯ ಪಿತಾಮಹ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವತ್ತು ಅವರು ಮಾಡಿದಂತಹ ಏನು ನಾವು ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ಎತ್ತಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಟ್ಟದ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಕ್ರಾಂತಿ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಈ ಜೋಳ ಮತ್ತು ಏನು ಭತ್ತ ಹಾಗೆ ನಾವು ಗೋಧಿ ಈ ಬೆಳೆಗಳು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಅವತ್ತಿಗೆ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲ್ಪಟ್ಟವು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸಸ್ಯ ಸುಧಾರಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಯೂರ್ ಲೈನ್ಸ್, ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಡಿಸೈರಬಲ್ ಟ್ರೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಸಸ್ಯಗಳ ಪ್ರಭೇದಗಳ ಸುಧಾರಣೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಂಯೋಗ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅಂದರೆ ಕ್ರಾಸ್, ದಟ್ಸ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಏಕೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ, ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಹಾಗೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನು ಇವತ್ತು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದ ಒಂದು ಕ್ರಾಂತಿಯಿಂದ ಏನು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಸಸ್ಯ ಪ್ರಭೇದಗಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು DNA ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಅನುವಂಶೀಯ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲೇ ಅದರ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಬೇಕೋ ಆ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವ. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನೋಡಿ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ಡಿಸೀಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಾಗ ಸಸ್ಯ ಪ್ರಭೇದಗಳು. ಮತ್ತು ಬೆಟರ್ ಫ್ಲೇವರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಉತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಆಹ್ಲಾದಕರ ಅಥವಾ ಸ್ವಾದಯುತವಂತ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಟೇಸ್ಟಿ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇವುಗಳನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯೂ ಇರುತ್ತೆ, ಉತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಫಲ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಹೀಗೆ ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ the question arises, the traits for which plant breeding is done. Okay, is it the same program will be done for all the species? So then the question arises, it is generally we will do for the desirable traits for the plant breeding, not all the cases. So then when it comes to the desirable traits for the plant breeding, then what are those desirable traits? First one, increased crop yield and quality. So this is very important. We look for always a better yield as well as quality and quantity. Okay, so that's why we don't compromise with the quality. So for that purpose we will do this the plant breeding programs. The second one, increased tolerance to environmental stress, salinity, extreme temperature and droughts. That's what I said. Throughout the all the ecological system, we cannot expect the same the environmental condition. It will be changes with respect to the seasonal variation as well as the high altitude and low altitude with respect to the different ecosystems, so that those type of the desirable traits can withstand in case of the high salinity, even in case of the extreme temperature, where especially in case of the which is near to the the deserts regions and all, even in case of the deserts also, extreme temperature and the droughts, sometimes there will be availability of water is very less. So in such conditions also they should survive. Okay, and the next one is increased resistance to insect pests and pathogens. That's what I say. Especially naturally, instead of using much more insecticides and pesticides, chemical pesticides and all, so that plant only should have the quality that is a desirable trait, the increased resistance to the pests and the pathogens. Okay, yeah. ಸೊ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ನನಗೆ ತಾನೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಎಲ್ಲ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ಸಸ್ಯ ಸುಧಾರಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಅಥವಾ ಮಾಡ್ತೀವ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾತ್ರ ಅಂತಾಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವುದು ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಆ ಒಂದು ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಯಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಗುಣಗಳು ಯಾವುದು? ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಕ್ರಾಪ್ yields ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂತ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ನಮಗೆ ಇಳುವರಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟ, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಇಳುವರಿನೂ ಕೊಡಬೇಕು, ಗುಣಮಟ್ಟನೂ ಕೂಡ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂಥ ಸಸ್ಯ ಪ್ರಭೇದಗಳ ಒಂದು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಾವು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ.
ಮತ್ತು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಟು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂದರೆ ಆಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಭೌಮಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯಗಳಾಗುತ್ತೆ, ಆಯ್ತಲ್ವ, ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗುತ್ತೆ, ವಾಯುಗುಣ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಏನು ಈ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ತಡ್ಕೊಂಡು ಬೆಳಿಬೇಕದು, ಆಯ್ತಲ್ವ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಹೈ ಸೆಲಿನಿಟಿ, ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು, ಕೆಲವು ಸಲ ಉಪ್ಪಿನಾಂಶ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್, ಹೆಚ್ಚು ಏನು ಉಷ್ಣಾಂಶ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮತ್ತು ಡ್ರಾಟ್ಸ್, ಕೆಲವು ಕಡೆ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ನೀರಿರುತ್ತೆ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ತಟ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಡಿಮೆ ನೀರಲ್ಲೇ ಬೆಳಿಬೇಕು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಆ ಒಂದು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಒಂದು ಸಸ್ಯ ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕೂಡ. ಸೊ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಪೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೀಟನಾಶಕಗಳು, ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕಗಳನ್ನು ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಬಳಸೋದರ ಬದಲಾಗಿ ಸೊ ಆ ಸಸ್ಯಗಳೇ ಮೂಲತಃ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಆ ಒಂದು ಕೀಟಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಕೀಟಗಳ ಹಾವಳಿಯನ್ನು ತಡೆದುಕೊಂಡು ಕೂಡ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ, ಆಯ್ತಲ್ವ. ಕ್ರಿಮಿ ಕೀಟ, ಪೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಮಿಗಳು, ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕೀಟ, ಅವುಗಳನ್ನು ತಡೆದುಕೊಂಡು ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥ ಗುಣ. ಸೊ now the question arises, the main steps in the plant breeding. What are the steps which is involved in the plant breeding techniques or the programs? And the question arises, what are those steps, how should follow? So let us discuss one by one. The first step, the collection of the genetic variability. The second step, evaluation and the selection of the parents. The third step, the cross hybridization of the selected parents. The fourth one is the selection and testing of superior recombinants. The fifth one is a testing and release of the for the commercialization. So let us discuss one by one. Okay, ಮಕ್ಕಳೇ ನೋಡಿ, ತದನಂತರ ಈ ಒಂದು ಸಸ್ಯ ಸುಧಾರಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹಂತಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ 5 ಹಂತಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ವೇರಿಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಏನು ಆ ಒಂದು ಸಸ್ಯ ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಅದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಎವಾಲ್ವೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ತದನಂತರ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಬಯಸಿದಂಥ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಆ ಪ್ರಭೇದಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ವಾ ಅಂತ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಹಂತ. ತದನಂತರ ಮೂರನೇದು ಕ್ರಾಸ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಳಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವುಗಳಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸುಪೀರಿಯರ್ ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಾವು ಬಯಸ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಗುಣಗಳು ಅದರಲ್ಲಿದೆಯಾ ಅವುಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. 5ನೇದಾಗಿ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್, ರಿಲೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲೈಸೇಷನ್. ಈಗ ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಏನು ವ್ಯಾವಹಾರಿಕವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಷ್ಟು ಹಂತಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ. The first step, as I said, the collection of genetic variability. Okay, so what are the things we should follow here? The gene variability in the root of any breeding programs. So that is nothing but the collection of genetic variability of the germplasm. In a wide relatives of many crops, a pre-existing genetic variability is available. Especially what we will do. So that is nothing but the collection and preservation of the wild varieties. So that is nothing but it is found naturally. A species and relatives of the cultivated species and a prerequisite for the effective, that is the explorations of the natural genes. The entire collection of the plants or the seeds having all the alleles for all the genes in a given crop is called germplasm collections. Okay, so ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಈಗ ತಾನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಈ ಒಂದು ಸಸ್ಯ ಸುಧಾರಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಹಂತ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ವೇರಿಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಅವುಗಳ ಒಂದು ಏನು ನಾವು ಬಯಸ್ತಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗುಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಬೆಳೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಸ್ಯ ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ,
ಮನುಷ್ಯ ಬೆಳೆಸಿರಬಾರ್ದು ಅದಷ್ಟಕ್ಕದೆ. ಸೊ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಒಂದು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ವೈಲ್ಡ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನಿ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲೇ ಮೊದಲೇ ಇರಬೇಕು ಪ್ರೀ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ವೇರಿಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾವು ಬಯಸ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಮೊದಲೇ ಇರಬೇಕು. ದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ವೈಲ್ಡ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಲ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡಿದಂಥನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಪ್ರಭೇದ ಯಾವುದು ಅಂತ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮತ್ತೆ ಬೆಳಿಬೇಕು ಒಂದಷ್ಟನ್ನು. ಏಕೆಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವ, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಯಸ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಸ್ಯದಿಂದ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದೇ ಸಸ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬೆಳೆಸಿ ಅದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಕಲ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಪ್ರೀ ರಿಕ್ವಿಸಿಟ್ ಆಫ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಜೀನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಎಂಟೈರ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಅಲೀಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಜೀನ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಗಿವನ್ ಕ್ರಾಪ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಜರ್ಮ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಬಯಸ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಅವುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಜರ್ಮ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಪ್ರಥಮ ಹಂತ. ದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ವೇರಿಯಬಿಲಿಟಿ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. Second step, so this is very important, the evaluation and the selection of the parents. See, the thing is, after the collection of genetic variability or the germplasm, it is very important to evaluate. So the germplasm is evaluated so as to identify the plants with a desirable combination of the characters, so that we can confirm for the further steps. The selected plants are multiplied and used in the hybridization. The pure line is created wherever desirable and possible. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಹಾಗಂದರೆ ಏನು, ಈಗ ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಮುಖ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಜರ್ಮ್ಪ್ಲಾಸಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದು ವ್ಯರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವುಗಳ ಮೊದಲಿಗೆ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಬೇಕು, ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ. ನಾವು ಏನು ತಂದೆ ತಾಯಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಥವಾ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಆ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವ ಅಂತ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಆದರೆ ನಾವು ಬಯಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಇದ್ದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಖ್ಯೆ ಮಾಡಿ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಮತ್ತೆ ಬಳಸ್ಕೋಬೋದು. ಮತ್ತು ಪ್ಯೂರ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ವೆರೆವರ್ ದ ಡಿಸೈರಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪಾಸಿಬಲ್ಸ್. ನಾವು ಬಯಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಅವೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಅದನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಬ್ರೀಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪ್ಯೂರ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್, ದ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್, ದ ಕ್ರಾಸ್ hybridization among the selected parents. The cross hybridization of the two selected parents by emasculation, that is nothing but the removal of the male reproductive structures. So that is called emasculation. And bagging to avoid the contamination of the other species pollen grains to produce the hybrid combined characters of the both parents. For example, high protein quality of the one parent may need to be combined with the disease resistance from another parent. Generally, this is very important. Okay, and usually the question arises, the one in a few hundreds to 1,000 cross offsprings show desirable combinations. So this is also very important. Okay, yeah. And here the very important one, the cross hybridization among the selected parents. So here it's only indication inbred with the inbreds. See the left side one, which is having the longest one, it is just like a cone, but inbred will be having more, the seeds quality. By crossing these two inbreds we will get the hybrid. Okay, example, high protein quality of one parent is combined with the disease resistance from another parent. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಮೂರನೇ ಒಂದು ಹಂತ ಕ್ರಾಸ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅಂದರೆ ನಾವು ಏನು ಅದರಲ್ಲಿ ಬಯಸ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಕ್ರಾಸ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದು ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಆ ಹೂವು ಅಥವಾ ಸಸ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಭಾಗಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಏಕೆಂದರೆ ನಾವು ಬೇಕಾಗಿರೋದನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ. ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಬ್ಯಾಗಿಂಗ್
ಅಂದರೆ ಸುತ್ತಲೂ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೀಳಬಾರ್ದು ಅಂತ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು ಟಾಪಿಂಗ್ಸು, ಇಮ್ಯಾಸ್ಕುಲೇಷನ್, ಬ್ಯಾಗಿಂಗು ನೆನಪಿಡಿ. ಸೊ ಮತ್ತು ಈಗ ನಾವು ಬೇಕಾಗಿರೋದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ ಹೈಬ್ರಿಡ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದು. ಒಂದು ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಅದು ಇಳುವರಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಎರಡನ್ನೂ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಇಳುವರಿ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸುಧಾರಿತವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಸೊ ಬಟ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ there are some limitations. Okay, there are some limitations with respect to the cross hybridization among the selected parents. A very time consuming and tedious process. Okay, because they require the skilled person. Hybrids may not be combined the desirable cats. Usually only hundreds to thousand crosses show the desirable combinations. ನೋಡಿ ಅಂದರೆ we cannot expect always the desirable qualities only will express in the next generation. So there is nothing but it required a lot of time to check the testing everything. So that's what we call very time consuming, and tedious means which is required a lot of patience as well as skilled persons to identify is that really desirable qualities are appeared in that particular crops or not. Okay, and the hybrids may not be, that's what I said, there is no guarantee. Okay, a single the only single hybridization may give rise to all the desirable qualities. Usually only hundreds to thousand crosses. So in among those one again you should select. ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾನೇನು ಹೇಳಿದೆ, ಕ್ರಾಸ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಅಥವಾ ಏನದು ಲಿಮಿಟ್ಸು? ನಾವು ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ನಾವು ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಭೇದನೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ. ವೆರಿ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್, ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತಗೋಬೋದು. ಮತ್ತು tedious ಪ್ರೋಸೆಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಕೌಶಲ್ಯ ಆಧಾರಿತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಬೇಕು. ಮತ್ತು ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚತಕ್ಕಂಥ ಅವರು ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಕೌಶಲ್ಯಗಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಮಾತ್ರ ಇದು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ತಲೆನೋವು, ಜಾಸ್ತಿ ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, tedious. ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಹೈಬ್ರಿಡ್ಸ್ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಕ್ಷಣಗಳೇ ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ. ಆಗ ಮತ್ತೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಹೊಂದಿರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. The fourth step is the selection and testing of superior recombinants. So this is very important because the selection is done from the progeny of the hybrids produced by the cross hybridization, and it requires the careful scientific observations and evaluation of the progeny. That's what I said earlier. The hybrid plants that are superior to the both of the parents are selected. So these hybrids are self-pollinated. Okay, so and for the several generation till they reach a state of the uniformity, so which is also called homozygosity. Okay, so that the characters will not segregate in the progeny. So what is the meaning of this? A crucial, that is, it is a crucial to success of breeding objectives and required careful scientific evaluation of the progeny. ಹಾಗಂದ್ರೆ ಏನು ನೋಡಿ, ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಪುನರ್ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ, ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್, ಮತ್ತು ಸುಪೀರಿಯರ್ ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಏನು ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಯಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಎತ್ತಿ ಕಾಣ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸುಪೀರಿಯರ್ ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಇದು ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶಗಳು, ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಅವರು ತುಂಬ ಕೇರ್ ತಗೊಂಡು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಎವಾಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಒಂದು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ, ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾವುದನ್ನು ನೋಡಿ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಈಲ್ಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಟು ದ ಬೋತ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ನಾವು ಬಯಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಇಳುವರಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಬಂದಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚತಕ್ಕಂಥ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಸೆವರಲ್ ಜನರೇಷನ್ಸ್ ಟಿಲ್ ದೇ ರೀಚ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮಿಟಿ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೊಜನಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೆಲ್ಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಪ್ಯೂರ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂತ.
ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಹಂತದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಯಸ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಹಾಳಾಗ್ದಿರ ಅದರಲ್ಲೇ ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೋಮೋಜೈಗಾಸಿಟಿ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೂಡ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. So next step, the last step, which is comes under the plant breeding technique. So this is very important. The testing, release and commercialization of a few, that is new cultivators or cultivars. So because the newly selected lines are evaluated for their yield and the other agronomic traits of the quality, disease resistant, etc. So that means the selected pure lines are evaluated. It is checked very neatly, clearly for their yield, how much it can be yield for particular the grams with respect to kgs, like that. And other agronomic traits means by using the agricultural purposes, that is a agronomic traits of the quality, the disease resistance, everything it is get evaluated. And this evaluation is done in the research field and recording their performance under the ideal fertilizers, even the irrigation. The testing is done in the farmers fields at least for 3 generations, so that we can get the accurate results. Or else if we will do these programs in the only controlled fields, we may not able to get exact results. The material is compared with the best available local crop cultivate, that is a cultivars, a reference of the cultivars. So this is how exactly they will perform the programs also. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಪ್ರಮುಖವಾದ ಹಂತ. ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಕೊನೆಗೆ ನಾವು ಬಯಸಿದಂಥದ್ದು ಬಂದಿದೆಯಾ, ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಪ್ಯೂರ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಆಗ್ದಿರ ಕೆಲವನ್ನ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಆ ಪ್ರಮುಖ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದು ಹಾಗೆ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾವುದರ ಕೃಷಿ ಆಧಾರಿತವಾಗಿ, ಅಂದರೆ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸದೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಬಯಸ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಆ ಒಂದು ತಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎವಾಲ್ಯೂಷನ್. ಆಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ? ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅಥವಾ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಏನು ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ತದನಂತರ ಅದನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ರೈತರ ಒಂದು ತೋಟಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ರೈತರ ಹೊಲ ಗದ್ದೆಗೆ ಕೊಡೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಒಂದು ರೈತರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಮಾದರಿ ಒಂದು ಏನು ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸೊ ಕೆಲವು ಸಲ ಒಂದು ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇರಿಗೇಷನ್ ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಕೂಡ ಒದಗಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಒದಗಿಸಿ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ಡನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಫಾರ್ 3 ಜನರೇಷನ್. ಒಂದು ರೈತರ ಒಂದು ತೋಟಗಳಲ್ಲೇ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ 3 ಜನ್ರೇಷನ್ಸು, ಆಯ್ತಲ್ವಾ, 3 ತಲೆಮಾರುಗಳವರೆಗೆ ಆ ಸಸ್ಯ ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನು ಬೆಳೆದು F1, F2, F3 ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಅವುಗಳ ಒಂದು ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಲೋಕಲ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಕಲ್ಟಿವೇಷನ್. ಇದನ್ನು ಮಾಡಿರೋದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಾನಿಕವಾಗಿ ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಇಳುವರಿ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಹೌ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ by following these 5 techniques, that is 5 steps: the collection of the genetic variability or germplasm, the first step. The second step is evaluation and the selection of the parents. The third, the cross hybridization among the selected parents. The fourth one is selection and testing of superior recombinants. The fifth one is testing, release and commercialization of the new cultivars. So this is how exactly we will do. Generally we will follow the steps in the plant breeding techniques or the programs. Okay, so let it be. Next class we will continue with respect to the further topics. Okay, so thank you. Have a nice day.